طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نبی کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار سامعین کرام، عزیز طلبہ، قرآن مقدس کی تلاوت پاک ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے، قرآن پاک وہ مقدس لا ریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں پوری دنیا، عالم اسلام اور بڑے بڑے کفاروں نے جو دعویٰ کیا کہ اس جیسا تو بہت نہیں، ایک نہیں، ہزاروں کتابیں میں بنا دوں گا، تو قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کی تردید فرمائی، ان کا رد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو قرآن کے جیسا بنانے کی بات کرتے ہیں، قرآن کی طرح کتابیں بنانے کی بات کرتے ہیں، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ پورے قرآن کی بات کیا ایک سورہ ہی بنا کے دکھا دو تو میں جانوں تمہیں، پورے قرآن کی بات کیا۔ تو ان لوگوں نے بڑی لمبی لمبی باتیں کی، بڑا لمبا لمبا وعدہ کیا، مگر اس وعدے کے وہ مطابق نہ اترے بلکہ وعدہ کے خلاف ہی ہوا۔ تو قرآن مقدس کی آج جو بیان ہونے جا رہا ہے، پہلی پاری کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، مختصر سے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہفتہ واری پروگرام ہو ہی رہا ہے انشاءاللہ۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اللہ رب العزت نے جن کی قسمت میں کفر ہے، فرماتا ہے علیہم انذرتهم، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے جن کی قسمت میں کفر ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے انہیں چاہے ڈرائیں اور چاہے نہ ڈرائیں۔ ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ام لم تنذرهم لا یؤمنون، آپ چاہے انہیں ڈرائیں اور چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے آیت کریمہ سن لیجیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بس اسی آیت کریمہ کی تحت لفظ گشائی کروں گا، پھر انشاءاللہ زندگی باقی رہی، تفسیر زیادہ ہو جاتی ہے، بات پوری ہو نہیں پاتی ہے۔
बावकार सामिनी किराम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या, इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम, कि आप उनको बार बार ताकीद कर रहे हैं, बार बार उनको आप ताकीद कर रहे हैं, मगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में कुफ्र लिख दी है, तो आप उन्हें चाहे डराएं और चाहे न डराएं। ये आज की बात नहीं जनाबे वाला, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे पैगंबर आप मक्कातुल मुकर्रमा के लोगों को नसीहत करते थे, लोगों को बताते थे कि सुनो, जहन्नम में ऐसी वादी है जिसमें आपको गुनाह करने वालों लोगों को अजाब दिया जाएगा, जलाया जाएगा। तो वो इनकी इनकार करते थे, उनकी बातों को मानते न थे। जन्नत के ताल्लुक से मुस्तफ़ा जान रहमत बताते थे लोगों को कि जन्नत वो बेहतरीन जगह है जहाँ पे लोगों को इंसानियत, जहाँ पे अच्छे सच्चे मेवा, जहाँ से अच्छे सच्चे नेमतें जो पूरी दुनिया में आप तलाशते रहोगे, मगर उस जन्नत की जैसी नेमतें आपको दुनिया में मिलने वाली नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने बार बार ताकीद किया, मगर लोगों ने माना नहीं, बल्कि लोगों ने माना, कुछ लोगों ने ना माना। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को सुना करते थे, सुबह को सुनते थे मगर शाम को फिर वो मुनाफिक हो जाया करते थे। सुबह को ईमान ले आते थे मगर शाम को फिर वो ईमान से दूर हो जाया करते थे। उनका मामला इस तरह से हो चुका था कि सुबह मुसलमान हुए, फिर शाम को मुनाफिक हो गए, काफिर हो गए, फिर जब शाम को कुछ लोग मोमिन होते थे, मुसलमान होते थे, सुबह तक फिर वो काफिर हो जाया करते थे। ऐसे लोगों के ताल्लुक से रब ने इरशाद फरमाया कि अमलम तुनदिरुहुम ला युमिनून, ए मेरे मुस्तफा जान रहमत, जिनकी किस्मत में कुफ्र लिख दी गई है, जिनकी जिंदगी में कुफ्र लिख दी गई है, अब सुनो, चाहे उन्हें आप डराओ और चाहे ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। बात पूरी समझ में आ गई जनाबे वाला। अब यही सब बात को मैं रोक करके फिर रब इरशाद फरमाता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, रब इरशाद फरमाता है कि हमने उनके दिलों पे मोहर लगा दिया है। तो मोहर किस चीज के लगा दिया जनाबे वाला? हक बोलने से, हक सुनने से, हक देखने से, कि इंसान हक को देख रहा है, हक को देख रहा है कि ये बात गलत है, मगर फिर भी आंखों से वो अंधा हो जाता है, फिर भी वहां से अंधा हो जाता है। हक देख रहा है कि ये गलत है, उसके बावजूद भी कान से अनसुना कर दिया करता है। वो जान रहा है ये गलत है, उसके बावजूद भी वो सच बोलने से मासरत चाहता है, सच बोलने से दूरी बनाना चाहता है। तो रब ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों से, क्यों कि वो मुस्तफा जान रहमत की असमत को जानते हैं, वो मुस्तफा जान रहमत की शान को भी जानते हैं, उनकी हकीकत को जानते हैं, उनकी गुफ्तार और रफ्तार को भी जानते हैं, मुस्तफा जान रहमत के मकाम को जानते हैं कि ये मुस्तफा ऐसे मुस्तफा है कि जब ये इशारा करते हैं तो चांद का टुकड़ा हो जाया करता है, मगर वो हक बोलने से बाज रखते हैं, हक बोलने से दूर हो रहे हैं कि हक बोल दूंगा तो मुस्तफा की शान बुलंद हो जाएगी। मगर जनाबे वाला ऐसा नहीं है कि मुस्तफा जान रहमत को रब्बुल आलमीन ने जो अज़मत अता कर दी है, जो इज्जत और वक़ार अता कर दिया है, पूरी दुनिया मिलकर के मुस्तफा जान रहमत पर एक नहीं करोड़ों दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे, फिर भी वो हक अता नहीं कर पाएंगे जो मौला ने अपने मुस्तफा को अता कर दिया है। तो बताने का मकसद ये है कि जनाबे वाला मुस्तफा के मकाम को वो जानते थे, फिर भी हक बोलने से वो डरते थे कि मैं बोलूंगा तो इनका रुतबा बुलंद हो जाएगा। जनाबे वाला ये मामला था मुस्तफा जान रहमत का, कि वो मुस्तफा जान रहमत की शान को जानते थे कि मुस्तफा जान रहमत जब चलते हैं तो उनके शान के मुताबिक जनाबे वाला बादल भी साया कर रहा है। मुस्तफा जान रहमत वो है जब आप सहरा में चल रहे हैं, जंगलों में चल रहे हैं, तो कनकनियां भी आप पे सलामी पेश कर रही है। मुस्तफा जान रहमत के वो मकाम जाना करते थे, उसके बावजूद भी हक को छुपाते थे। तो रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से कुरान पाक में फरमाया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों में, उनके ज़बानों पर, उनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की सख्त गिरफ्तारी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये मकाम मुस्तफ़ा की मामला ही ऐसा था।
تو عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، مولا جسے چاہے تو بے پناہ عزت عطا کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے جناب والا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حسد و کینہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب حسد کے تعلق سے آپ کو بتاؤں، جلنے والے جو جلن خور ہوتے ہیں، سنی مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی ترقی، کسی کی عزت و عظمت کو دیکھ رہے ہیں یا کسی کے علم و عمل سے آپ حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے ختم ہو جائیں گے جس طرح سے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے، سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ تو جناب والا معاملہ کلیئر ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے تو ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے پناہ حکمت و عظمت عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا بھی کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان